गुरु अर्जुन बिघ्नन के नाशक, बिघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला, सतगुर परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा, वाहिगुरु पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा, एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह, बिघ्न विनाशन सोए। श्री नानक परशोत्तमम परम परावर नाथ, युगल चरण मम बंदना। तर पर तर कर माथ, कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी। बरन सकै महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी, जी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा तीनों काल सो चल रहे, आलंब सकल जग का जाड़। जाल काल लख मुचित, जिस करता पुरख अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन शब्दा अवतार, बाणी दे बोहते, कलयुग दे तारणहार, पावन पवित्र ग्रंथ आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, जिनके भाग वड्डे हैं भाई, तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां ते सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी अपार बख्शिश कृपा कीती है, उन्हां नूं पावन पवित्र सत संगत दीआं घड़ियां प्राप्त करन दा सुभागा समा मिलदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जगत गुरु तो लैके कलगीधर पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी जी का पावन पवित्र इतिहास, पावन पवित्र ग्रंथ श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अंकित किया है। गुरमत की मर्यादा के अनुसार अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र कथा के शब्द की विचार की मर्यादा है। शामां दे दीवाना दे अंदर गुरसिख संगत आदि तो ही सतगुरां दे जीवन की कथा सरवण करती आ रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कथा सरवण करन दे नाल मन की मैल, मन के अंदर उठने विकार वो कट्टे जाते हैं ते जीवन घड़ के मुक्ति के राह वल जीवन का जिहड़ा जीव है वो प्राप्त होंदा है। गुर इतिहास की कथा सरवण करन दे नाल सानू समाजिक तौर ते उत्ते किस तरह विचरना है, गुरु की मर्यादा की है, गुरु का शब्द कहंदा की है, गुरु साहिब महाराज ने अपने इतिहास समय दे वेले किस तरह गुरसिखां नूं चंगे राह ते पाया, माड़े राह तो रोकिया, वो इतिहास कलगीधर पातशाह महाराज
जी दे पावन पवित्र गुरु के प्यारे सिख कविराज भाई संतोख सिंह जी ने पंथ नूं दिता है, जो कि सन जिहड़ा 1843 दे अंदर उन्होंने यह पावन पवित्र ग्रंथ रचित करके श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते भेटा कर दिता। अज जिस तरह राइटर अपनी कॉपी राइट या लीगल राइट्स अपने कोल रखते हैं भी साडी आने वाली पीढ़ियां रॉयल्टी लैण साडे ग्रंथ दियां, साडी रिटन बुक दियां, पर कविराज भाई संतोख सिंह जी ने जदों 1843 दे अंदर श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर जो साडा सिरमौर तख्त है उन्होंने यह पावन पवित्र ग्रंथ जी की कथा आप जी अज के दीवाना तो सरवण करनी शुरू कर रहे हो, वो कथा का ग्रंथ अकाल तख्त साहिब ते भेटा कर दिता ते अखीर दे अंदर एक पंक्ति लिखी कि इस ग्रंथ नूं लिखदियां होयां दास तो बेअंत भुल्लां हो गईयां ने, गुरु के 5 प्यारे सिंह कोई भी इस दे अंदर जो त्रुटि होवे वो बदल सकते ने काव्या रूप दे अंदर। कविराज भाई संतोख सिंह जी का यह पावन पवित्र ग्रंथ जो कि श्री आकार दे अंदर जे असीं गल करिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर 1430 अंग ने, वो पावन पवित्र अंग दे असीं एक बीड़ महाराज जी दी कहने आ। जे वैसियां 4 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दियां बीड़ां तैयार हो जाण उन्ना इस ग्रंथ का आकार है, जिस दे अंदर श्री गुरु नानक देव महाराज तो लैके कलगीधर पातशाह बाबा बंदा सिंह बहादुर तक की शहादत की सारी कथा इस ग्रंथ के अंदर अंकित है। यह ग्रंथ भाषा विभाग पटियाला ने छापिया, इस दियां 14 जिलतां पंथ के अंदर अज भी मौजूद ने। सारे गुरधामां दे अंदर पंजाब दे अंदर हिंदुस्तान के वख-वख थावां दे उत्ते इस पावन पवित्र ग्रंथ की कथा शामा दे दीवान की मर्यादा है। श्रीमान संत गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले दमदमी टकसाल के 12वें मुखी ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ अर्थ कंठ कराया करते सन। उन्हां दे मानयोग विद्यार्थी संत ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी महापुरुष रकबे वाले वो भी इस स्थान के उत्ते बहुत वारी इस पावन पवित्र ग्रंथ की कथा करके गए ने। दास ने उन्हां तो ही विद्या प्राप्त करके उन्हां दे चरनां दी छोह लैके इस पावन पवित्र ग्रंथ की कथा आरंभ करन दा आप संगत दे अगे माण मिलिया। कविराज भाई संतोख सिंह जी ने यह जो ग्रंथ लिखे ने पहले उस दे बारे ट्यूक जी विचार रख लईए, क्योंकि यह सूरज प्रकाश ग्रंथ जो है इसका पूरा नाम है श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ। श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ जिस तरह सूरज का प्रकाश हुंदा है, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। जिस तरह सूरज निकलन दे नाल जिहड़े तारे हुंदे ने वो छुप जांदे ने, ये धुंध मिट जाती है, प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार गुरु का जस सरवण करन दे नाल, गुरु का जस सरवण करन दे नाल, गुरु का जस लिखण दे नाल, गुरु का जस पढ़न दे नाल मन दे अंदर ज्ञान रूपी सूरज प्रगट हुंदा है, जिस दे नाल विकारां दी मैल सारी कट्टी जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का जो यह इतिहास है गुरु अंगद देव महाराज तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास जो है वो श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच है। जिहड़ा नानक प्रकाश ग्रंथ है जो इस तो पहला भाई साहब भाई गुरपिंदर सिंह जी ने कथा की है, वो भी दास दे गुरु भाई ने, संत ज्ञानी इंद्रजीत सिंह जी बाबा जी के विद्यार्थी ने, अति प्रिय विद्यार्थी ने, उन्होंने श्री नानक प्रकाश ग्रंथ की कथा की है। यह नानक प्रकाश ग्रंथ ते श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ। नानक प्रकाश ग्रंथ बूढ़िया नगर के इलाके के अंदर लिखा गया है। जदों असी जगाधरी तो पोंटा साहब नूं जाइए रस्ते दे अंदर एक छोटा जिहा नगर है जिहदा नाम है बूढ़िया। वो बूढ़िया नगर के अंदर कविराज भाई संतोख सिंह जी ने पावन पवित्र गुरु नानक साहब का ग्रंथ लिखा है 2 साल के अंदर। कविराज भाई संतोख सिंह जी का जो जन्म है वो 1740 का होया। कलगीधर पातशाह महाराज दे कीमती हीरिਆਂ ਦੇ अंदरों 2 हीरे 1740 ਦੇ अंदर आए ਸੀਗੇ। एक महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब जिन्हां ने तेग दे नाल सिख इतिहास दी ओ सुनहरी अक्षर लिख दिते जिन्हां नूं पढ़ के अज तक सिख इतिहास नूं फकर हुंदा सिख मान दे उत्ते। दूसरा 1740 ਦੇ अंदर कविराज भाई संतोख सिंह जी का जन्म हुंदा है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ 6 ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ੍ਰੀ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਥਾਪੀ। ਉਪਰੰਤ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝਪਾਲ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰੇ, ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ 84 ਕਦਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ 1787 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਪਰੰਤ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਲਵਣਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1708 ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿਖੇ, ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਜੋਧਾ, ਬਲ ਜਿਨਕਾ ਕਿਨਹੂ ਨੈ ਸੋਧਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਾਬਲੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅੰਸ਼-ਬੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ,
ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਬੋੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ, ਢਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ। ਅਗਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁੰਦਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੀਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਰਬਰੋ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਾਣ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਹਿੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸ਼ਰੀਰ। ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਵਾਓ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਲ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫॉर द ਬਿਲਵਡ ਆਫ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਮਾਈ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਮੰਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੋ ਮੰਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੰਗਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ, ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਮੰਗਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ। ਇਹ ਮੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਗਲ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਰੂਪ ਮੰਗਲ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੈ, ਅਲੰਬ ਸਗਲ ਜਗ ਜਾਲ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਅਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਅਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੈ, ਆਲੰਬ ਸਗਲ ਜਗ ਜਾਲ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੂਤ ਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਵਤ ਤਾਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੀਨੋਂ ਕਾਲ ਸੋ ਅਚਲ ਰਹਿ, ਅਲੰਬ ਸਗਲ ਜਗ ਜਾਲ। ਅਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਸਤਿਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ। ਜਾਲ ਕਾਲ ਲਖ ਮੁਚਿਤ, ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖਾ ਕਾਲ। ਜਾਲ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਜਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ ਜਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੋਨੇ ਸੂਰਜ ਅਗਨ, ਜਮ ਵਾਯੋ ਤਰਾਸ ਜਿਸ ਪਾਏ। ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਨੀ, ਜਮ, ਵਾਯੂ ਹਵਾ, ਤਰਾਸ ਜਿਸ ਪਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ ਉਸਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਨਿਜ ਸੁਭਾਵ ਮੈਂ ਚਿਤ ਰਹਿਤ, ਅਸ ਬ੍ਰਹਿ ਵਿਦ ਵਿਦਤਾਏ। ਉਹ ਨਿਜ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਥਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਪਰਮਾਤਮ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਤਰ ਹਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਤਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਦ ਬਿਦਤ ਬਿਦਤਾਏ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੇਤਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਦਾ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰ ਭਗਤ ਫਲ ਅਸ ਭੇਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਰਮ ਕਿਹਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ? ਉਹ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੁਦਾਮਾ ਭਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਮਈਆ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੰਕਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਰੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭੀਲਣੀ, ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛਕਾਵਾਂਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਣਗੇ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਣਗੇ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਦ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕੌਣ? ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ 26 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਮ ਆ। ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਾ ਦੇ। ਮਾਈ ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀਗੀ, ਬੇਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੂਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਹ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਈ ਦਾ। ਮਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੁੱਠਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਾਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰ ਭਗਤ ਫਲ ਅਸ ਅਭੇਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਫਲ ਪਾਏ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ ਅਭੇਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਅਭੇਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਛੇਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਾਣ ਹੋਤ ਜਗ ਜਾਸ ਤੇ ਰਜੂ ਭੁਜੰਗ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਗਤ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਉਹ ਝੂਠੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਰੱਜੂ ਭੁਜੰਗ ਸਮਾਨ। ਰੱਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ, ਭੁਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਮਾਨ ਹਾਨ ਕਰ ਜਾਣਤੇ ਤਮ ਅਨਾਦ ਕੋ ਭਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ? ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਮਾਨ ਹਾਨ ਕਰ ਜਾਣਤੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਮ ਅਨਾਦ ਕਹੋ ਭਾਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੰਗਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗਲ ਆਣਗੇ। ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਫਿਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ ना सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूर्ण मोहे मया धार, अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। फाहे काटे मिटे गवन फतेह भई मन जीत, नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।